हाँ जी, सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे बच्चों, अज असीं काल बारे पढ़ांगे। जो पंजाबी विषय दे विच व्याकरण का एक हिस्सा है काल। काल तो बेटा भाव समा हुंदा है। जदों कोई किरिया वापरदी है, कोई काम हुंदा है, उहदा कोई समा हुंदा। समा बेटा तीन प्रकार का हुंदा है। जिवें असीं समय नूं डिफाइन करिए कि एक तां बीत चुक्या समा हुंदा बेटा, एक चल रिहा समा हुंदा ते एक आउण वाला समा हुंदा। सो काल नूं डिटेल दे विच जानण लई पहिलां असीं कुਝ उदाहरणां तुहाडे नाल साਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। उम्मीद करते हैं तुसीं उन्हां ਤੋਂ कुਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋਗੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। मौसम विभाग अनुसार अगले हफ्ते मीह पवेगा। अजे भविष्यवाणी आ, आने वाले समय च किरिया होनी है। सो बेटा तीन जिहड़ियां उदाहरणां ने वो काल दियां ने। जिवें असीं समझना होवे भी कि काल दे तीन भाग किहड़े हुंदे ने। सो डिटेल दे विच जाण तो पहलां तुहाडे नाल मैं कुछ तीन एग्जांपलां होर साਂਝੀਆਂ करदा। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ बेटा ਭੂਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, जो हो चुक्या समा। जिवें कि भगत सिंह ने देश आज़ाद कराउण लई शहादत दित्ती सी। उन्होंने भगत सिंह होना ने देश नूं आज़ाद कराउण लई शहादत दित्ती सी, कुर्बानी दित्ती सी। ये बीते हुए समय की गल है बेटा, भूतकाल की गल है। भूतकाल की अगली उदाहरण तुहाडे नाल साਂਝੀ करदे हां, फिर इहनूं डिटेल च पढ़ांगे। कि जिवें कोई कुर्सी है, समझ लो, मान लो ये कुर्सी तरखान ने बनाई सी। बनी पई है ना, वो बनाई सी, तरखान ने बनाई सी। हुण जिहड़ा सी शब्द आ बेटा वो भूतकाल लई, मतलब बीते हुए समय लई लगदा है। हुण जे असीं अपने घर वाल इशारा करके कहीए असीं इह घर ठेकेदार तो बनवाया सी। हुण इत्थे जिहड़ा बेटा इह एग्जाम्पल आ भी बनवाया सी, बणिया पिया इह घर। ये बेटा तीनों एग्जाम्पलां ने जिहड़ियां भूतकाल दियां ने कि बीते हुए समय की गल असीं करनी है। जिथे हो चुकी गल बारे, हो चुकी किरिया बारे असीं पढ़दे हां जां जानकारी हासिल करदे हां, वो भूतकाल हुंदा है। ते अगे वर्तमान समय बारे तुहाडे नाल तीन मैं एग्जाम्पलां साਂਝੀਆਂ करदा। हो सकदा तुसीं डिटेल विच जाण तो पहलां इन्हां उदाहरणां तो ही समझ सको। जिवें लोक तलाब विच नहा रहे हन। मान लो कोई पानी का तलाब आ, तुसीं खड़े देख रहे हो, जो प्रैजेंट काम हो रहा बेटा उस नूं वर्तमान काल कहंदे ने। कि लोग तलाब विच नहा रहे हैं, असीं देखिया कि नहा रहे हैं, प्रैजेंट काम हो रहा, वर्तमान काल की गल हो रही है। राम कविता सुना रहा है। मान लो कि 3-4 बच्चे इकट्ठे होए बैठे ने, एक बच्चा उन्हां दे विच खड़ा है तो वह कविता गा रहा है। राम कविता सुना रहा है, इत्थे बेटा वो किरिया कर रहा है, इट मीनज वर्तमान काल है। बच्चे अपनी जमात के कमरे नूं सजा रहे हैं। जे असीं देखीए कि बच्चे ने जिहड़े अपनी जमात के कमरे नूं सजा रहे हैं, ये भी बेटा वर्तमान काल आ। प्रैजेंट च काम हो रहा, किरिया हो रही है। किरिया का काल की कह रहा कि वर्तमान काल आ जी, चल रहा है। ये तीनों उदाहरणां ने बेटा जिहड़ियां उस चल रहे समय के संबंध विच हन। हुण जे असीं भविख काल की गल करिए कि तीन उदाहरणां तुहाडे नाल बेटा आपां साਂਝੀਆਂ करदे हां। कि थोड़ी देर मगरों साडा मैच शुरू हो जाएगा। होया नहीं, अजे होएगा। थोड़ी देर बाद साडा मैच शुरू हो जाएगा। ये किहड़ा बेटा भविखत काल, अजे नहीं होया, होने वाला है। कणक की फसल अगले कुछ महीनों तक पक जाएगी। पक्की नहीं, अजे पकेगी। जिवें हुण जीरी की फसल आ, अगले महीने असीं जीरी लगावांगे, लगाई नहीं, अजे लगावांगे। जिवें लड़कियां ने बेटा, ये लड़कियां सुतंत्रता दिवस ते गिद्धा पाउणगियां। जिवें असीं कोई टीम तैयार कर रहे सीगे, भाई ये कुड़ियां आउण वाला जिहड़ी सुतंत्रता दिवस आ साडा, उहदे उप्पर इन्हां ने गिद्धा पाउणा। सो ये बेटा जिहड़ियां उदाहरणां ने, इत्थों मैनूं लगदा कि तुसीं जिहड़ा काल है उहदे बारे पहिलां ही जाण चुके होवोगे। ते हुण जे असीं इहदी उदाहरण लैणी होवे भी किद्दां हुंदा काल दी परिभाषा, किरिया दे जिस रूप तो उस दे वापरन जां होण दे समय बारे पता लगदा है बेटा, उसनूं काल कहा जांदा है। सो उम्मीद करते हैं जिहड़ा मैं तुहानूं पहलां जानकारी दित्ती है, इहदे तो तुसीं जानकारी हासिल कर लई होवेगी। ते आओ हुण बेटा असीं पढ़दे हां काल तो की भाव है डिटेल दे विच। काल तो भाव है समा। समय अनुसार बदल के किरिया जिहड़े रूप धारदी है उन्हां नूं किरिया दा काल कहा जांदा है।
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਰਾਮ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਜੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੂਤ ਕਾਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਇਹ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਬੇਟਾ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਭੂਤਕਾਲ। ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਅਸੀਂ ਤਰਖਾਣ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਘਰ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਤੀਸਰਾ ਕਾਲ, ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ, ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ 15 ਅਗਸਤ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਆ ਜੋ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਤਕਾਲ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਇਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਭੂਤਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਬੇਟਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਰੀਟਾ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ, ਰੀਟਾ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੀਟਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਜ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਰੀਟਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਇਟ ਮੀਨਜ਼ ਕੀ ਆ? ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਹੈ। ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ, ਉਹ ਡੁਗ 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 ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਾਦੂਗਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਾਦੂਗਾ ਖੇਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਡੁਗ ਡੁਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਖੇਡ ਦਿਖਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੇਟ ਆਇਓ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਜ਼ ਅਜੇ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਅਜੇ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਾਪਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਦੂਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਭੂਤਕਾਲ। ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਖੇਡ ਅਜੇ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਅਰਥਾਤ ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ ਆਹ ਦੇਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ,
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਭੂਤਕਾਲ, ਵੀ ਇਹ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਡਮਰੂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ, ਰੀਟਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਰੀਟਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠੀ। ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਟਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ 'ਚ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਕ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ 15 ਅਗਸਤ 'ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਰਥਾਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਜ਼ ਵਰਖਾ ਆਵੇਗੀ, ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਆਵੇਗੀ। ਜੋ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ, ਰੀਟਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਜੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਅਜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਬੈਠਾ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਮ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਦਿਖਾਏਗਾ, ਖਾਏਗਾ, ਨਹਾਏਗਾ, ਆਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹੈ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਕ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਹੈ, ਦਿਖਾਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਦਿਖਾਏਗਾ, ਅਜੇ ਖਾਏਗਾ, ਅਜੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਆਗੇਗੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ ਉਹਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੌਚਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਠ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਰੀਟਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਿਆ ਸੀ, ਭੂਤਕਾਲ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਾਲ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਾਲ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਚਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।